Hallelujah, 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 Hallelujah. Urabat Ramana Darava Shabari Allah Ramana Daravanda Ramana Daravanda Lava. Udarabani Darava Shabari Allah Ramana Bara 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 Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam. Uravattramani Karava Shabari Allah Ravana Bara 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 Bara. Uravandala Ravani Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Hoshana Ravani Allah Ravani Khala Ravani Allah Ramanda Ravani. तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो चलसे हो तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जीव चिरकाल समान ये दरवनी खार वशावरी अल्लाह रवने बरा 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 प्रभु जीसु का नाम रे दया करो हालेलुया 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 सो गौरव रखण जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम रे धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रमत परमेश्वर अनंत कर्म पिता शांति तुम्हें द्वारे महान क्रोध दिवसनाचल कृपामय मंगल घटे विचरण पाप करी तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर उदारवनी खार वर्षा काल जो मैंने तुमको भय करती पृथ्वी आकाश मंगल जमंत जतवंत तुम दया समान प्रति महत प्रभु आउ जो मैंने तुमको प्रेम करती जहाँ समान प्रति घटे केवल मंगल निमंत्रे घटी थाए हालेलुया हालेलुया पूरा बाबा शबरी अल्लाह रवानी खारा वक्रमने खारा बंदा अल्लाह रवा जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे जीसुम का नाम रे दया करो होली 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारा अनुग्रह मान पाई यथेष्ट एथि धन्यवाद करुछु तेणु आज मैंने प्रभु तुमर निकट को मैंने आसी पारुछु तुम गृह रे आमे उपस्थित होई पारिछु हालेलुया हालेलुया जीसुम का नाम रे दया करो तथापि भय कंपस आपना अपना परित्राण साधन करने आम दया कर पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई तुम्हें आम अनुग्रह कर उदारवाणी खार वर्षा बारा बारा आत्मिक मन हाँपाई तुम्हें दया कर प्रभु कारण शारीरिक हम मृत्युजनक मात्र आत्मिक हम जीवन और शांति दायक जीसु का नाम रे दया कर आम भजना तुम निकट में सुधाई दो आम को दया कर आम मंडली समूह को दया कर एवं तुम समस्त मंडली मध्य प्रति तुम्हें अनुग्रह कर तुम आत्मा कार्य समस्त बहुल भाव में साधित हो हालेलुया शबरा बरा 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 समस्त परित्राण सत्य समुद्र ज्ञान प्राप्त बंधु तेणु तुम आत्मा वृष्टि सर्वत्र दान कर तुम लोकमान मध्य सर्वत्र तुम्हें ज्ञान कर पूरा वक्रामणि कारवशवरी अल्लाह रवनी खार वंदन तुम्हें कार्यरत अच प्रभु तुम्हें निरवना हालेलुया मन मध्य चिंता कर नित्य निवेदन करुच आमर समस्त चिंतार भार तुम्हें बहन करुच बाहर जा भीतर आसा समय रक्षा करुच तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें मंगलमय तुम्हें मंगल घटा विश्रम तावरी परमेश्वर पूरा वर्षा खेला रवानिया करवा आमर चक्षु प्रसन्न कर जीसु का नाम रे दया कर पवित्र आत्मा आनंद दियो आत्मा सहायता लाभ कर समस्त बंधन मुक्त हाँपाई स्वाधीन हाँपाई तुम विश्राम मान तुम्हें साहय कर तुम पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीसु का नाम रे प्रार्थना कर
Udarabani darabasha barabari Allah Ramana darabanda Allah Ramana darabanda Allah Ramani kharabanda Allah Ramana darabanda Allah Ramana Holy 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 Holy, 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 Tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya, tumanam dhanya. Tumhara pavitra naam aur dhanyavad glory udarabani khara varshabari Allah Rama. Puramatramana darabanda Allah Rama 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 Rama. Udarabani darabashabari Allah Rama 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 Rama. Holy, 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 holy. Dhanya, 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 dhanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Darabani khara vasha kala rabana rabana. Sibara bara 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 bara. Puravatramana darabanda Allah rabana darabashabari Allah rabana.
Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य आत्मनाम धन्य उदारवाणी खारव शबर कलरवाणी वारवा शबर रबर 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 उदा बाबा 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 शबर यला रवाणी खारव हालेलुया 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 शाना रबर 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 इदारवाणी खारव Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. धन्य प्रभु धन्य यीशु 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 Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Udaravani kharavar shabari Allah Ramana bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, 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 glory be your name. Udarabani daraba shabara bara 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 bandala. Kurabandala rabani karabandala rabana darabandala rabana darabanda. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य प्रभु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य इदारवानी खारवा शबरा bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Kurabatra daraba shabari Allah ravani darabanda Allah ravana darabanda Allah rava. Udaravani khala ravana darabanda Allah ravana darabanda Allah rava. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ধন্যবাদ 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 ইদারাবানি খারাবা শাকালা রাবানা দারাবান আল্লাহ রাবা praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
सभी प्रार्थना আমি তোমার সন্ধান আমি নিজের এই মহান ধন্যবাদ এই অনুগ্রহ করে এই মহান ধন্যবাদ ধন্যবাদ হাল্লেলুয়া বাণী নারায়ণী রাধা বাণী তুমি আত্মা तेरे महान धन्यवाद मानी नारी राधे राधे बाबा उमा मानी नारायण राधा कभी सुधारा तुम बड़े के विश्वास करो और के विश्वास करते लगे हालेलुया नित्य बाबा धन्यवाद 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 हालेलुया बाबा ये आपका मंडल देखते धन्यवाद नित्य नित्य तुम सेवा करे महान धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया नित्य बाबा नीना राधी राधा रीना बाबा वो कहते मोर सेवा करे भगवान जरा करे आशीर्वाद करना तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद तुम कहते संकट दिले और कहते तुम्हारा अज्ञात मत तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया बाबा तेरी सो नाम आप कौन से नाम है तेरी सो नाम रे करे तुम्हें सुनी का उत्तर देगा तुम्हें अत्यंत मत दुख साधन करेगा तेरे महान धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया बाबा ते सत्य जागो ते सत्य तुम मुक्त करियो हालेलुया बाबा आणि भाग्य सुंदर कथा चले देवा तुम्ही सहाय्य करा येते और को ते कॉल करो देवा यीशु को दया करो यीशु नाम रे दया करो दया करो तुम्ही बोल दे तुम्ही शक्ति दे तेरे महान बाबा नीना रीता मामा नीना रा बाबा हुआ बाड़ी रानी नाती नानी संपाते Kita mati narani karena hawa baba कभी सुखया करो एक देश होती सर्वती राज्य होते मेरा तो वक्त तुम्हारे आठ को बात तो पक्षी को क्या अब समझ नहीं आती ये तो ऐसे कोई कुछ करो क्या तुम को तो जागी रही बात ना करो कोई से ना हालेलुया बाबा दिया दे मामा नीना बाबा कभी सुखया धन्यवाद ना मत बोल तांका वर्ष मुझे तुम्ही जानते ते महान धन्यवाद तुम्ही जांगो आवडी बेना तुम्ही जांगो द्वार तेरे महान धन्यवाद मनार विश्वास जो मन को देवा तो इसका करके उन्हें बहुत तेरे महान धन्यवाद और तुम तेरे रहे में हालेलुया बाबा रीना विज्ञाना मामा नीना राती का बाबा और यीशु दया करो हालेलुया नित्या वो बाबा
ତୁମ ପାଦ ତଳେ ବସିଲେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ କରୁ। ମନର କଥା ଭାଙ୍ଗି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ସବୁ ତେବେ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ହାଲେଲୁୟା ବାବା। ଯୋଉମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ବାବା। ଓ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦୌଡ଼ାতে ତାକୁ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମେ ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ। ନାମ ଚିନ୍ତା ଯେମିତି ପ୍ରାଣ କଥା କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିବ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ପର୍ବର 20 ଆଉ 21 ପଦରେ ଏଭଳି ଲେଖା ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ସାମସନ, ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତୁମକୁ ଧରିଲେ। ତମରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ିବି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ଏଉତାରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ତାହାକୁ ଧରି ତାର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ। ପୁଣି ତାହାକୁ ଘଷାକୁ ଆଣି 2 ପିତ୍ତଳ ବେଡ଼ିରେ ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ସେ କାରାଗାରରେ ଚକି ପେଶିଲା। କିଛି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି, ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବଳବାନ ହୁଅ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବା, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକତାରେ ପଥରେ ଯିବାଟା ଆଦୌ ସହଜ ନାହିଁ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରୁ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମାତ୍ର ଶୟତାନ ଯେ ଆମର ବିପକ୍ଷ, ସେ ସବୁ ସେ କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସବୁ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା ପୁରା, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାନିବେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସବୁକିଛି ବିଷୟ। ଆଉ ସେମାନେ ଜଗତର ତ୍ୟାଗ କରି ଆସିଥିଲେ, ମାତ୍ର ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ଜିହୁଦା ଭିତରେ, ଆଉ ଶୟତାନ ପ୍ରବେଶ କଲା ଲେଖାଇଛି। ଆଉ ସେ କିପରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜାତ କଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲା। ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଆମେ ମରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଟାଣୁଆ ନ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯିବା, ଆଉ ସେ ପତନ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ହେବ, ଆଉ ଉଠିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେବ। ଆଜି ଏଇଠି ସେ ସାମସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ଯାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ବଳ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଯୁବା ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆ ପରି ସେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରୁନଥିଲେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏପରି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିତ୍ତଳ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ କାରାଗାରରେ
ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ସେଇଠି ସେ ଚକି ପେଶିଲା। ଯୋଉ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଉଠେଇଥିଲେ, ସେ ଲୋକର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ପାତାଳକୁ ଚାଲିଗଲା ପରି ହେଲା। ତାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଲୋପ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ତାର ଜୀବନର ଆଉ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଲେଖା ହଉଛି ଆଉ ସେଇ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକରେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ଅଛି ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ମତେ ସେ ସାବଧାନ ହଉ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଏହି କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର ବୋଲି ମନେ କରେ ସେ ଯେପରି ପତିତ ନ ହୋଇଥିଲେ ନିମନ୍ତେ ସେ ସାବଧାନ ହଉ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଉଠି ବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେବ। ଏତେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଲୋକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ, ବଳବାନ ଲୋକ ସାମସନ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ସେ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିଲେ, ସେତିକି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ, ଆଖି ଉପାଡ଼ି ପକେଇଲେ। ସେଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେଇନଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଉପାଡ଼ିଲେ। ପିତ୍ତଳ ବେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲେ, କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ସେ ଅନ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ ଯାବଜୀବନ। ଆଉ ଚକି ପେଶିଲେ। ଶେଷରେ ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌତୁକ କଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ସେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଖାତିର କରୁଥିଲେ, କେତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେ ଲୋକ ତାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ହ୍ରାସ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଧରା ହେଲା, ଆଉ ଆସ୍ତେ ସେ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରିଲେ। କେହି ତ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା କଥା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଧରା ହେଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ତାଙ୍କର ପତନ କେମିତି ଆସିଲା। ଇଏ ସାବଧାନ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ସେଇ ଆଉ 16 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାର ଏପରି ଲେଖା ହେଲା, ଅନନ୍ତର ସାମସନ ଘଷାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ଦେଖି ତାହା କତିକି ଗଲା। ତାପରେ 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ସେ ସୋରେକ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପ୍ରେମ କଲା, ତାହାର ନାମ ଦଲିଲା। ତାର ଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ସେହି। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ସେ ରହୁଥିଲା। ତାର ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ତାହା ହିଁ ତାର ପତନର କାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କିଛି ଲାଗିନାହିଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିଲା ଆଉ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। କେତେ ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 20 ବର୍ଷ ମାତ୍ର ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଲା। 40 ବର୍ଷ ତ ସେ କରିଥାନ୍ତେ, 50 କରିଥାନ୍ତେ, 60, 70, 80 କରିଥାନ୍ତେ। ଏକଦମ 20 ବର୍ଷରେ ସୀମିତ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେବା ଲେଖା ଅଛି। ଏତେ ବଳବାନ ଲୋକ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ସେମିତି। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଥମେ ବଳବାନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ, ଉତ୍ସାହ, ଉପକାର ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର କିଛି ଆଉ ଉପକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାଜାତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଠାରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ନେଇ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ କେବଳ ଚୁପଚାପ ନ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଥମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବା
ଆଉ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଗୀତ ପ୍ରକାଶିତ ଆଉ ବିଷୟ ଭାବବାଣୀ ଯାହା ଥିଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ଚୁପଚାପ ହିଁ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଖାଲି କରି ଚାଲିଯିବାଟା ଠିକ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ହବ। ଅନେକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିବେ ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ସେମାନେ କହିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଷ୍ଠା ଜାତ ହବ, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରକୃତରେ, ତାହେଲେ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଭଳି ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୌଣସି ଦର୍ଶନ, କୌଣସି ଭାବବାଣୀ, କିଛି ବିଷୟ ଯାହା କହିଲେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ। ଆଉ ଖାଲି ନିଜେ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି କିଛି କହିଦେବି କହିବା ତ ଅନେକଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଣିଷକୁ ଖୁସି କରିବା କଥା ହବ, ୱେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ ହବ। ଯେଉଁମାନଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ନାହିଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର, ସେପରି ନାହିଁ। ଯାହା ଉପଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିତାନ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ବାଟ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ସେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିବେ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗତ ଦିନରେ ଗତ ରବିବାରରେ, ଗତ ରବିବାର ନାହିଁ ତା ପୂର୍ବ ରବିବାର ସେ ଟିକି ତା ପୁଅ ଆସିଲେ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ହଠାତ୍ରେ ତାର ପୁଅ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଉଠିଲା, ଆଉ ପାଷ୍ଟର ଅଜା ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ସମଥିଙ୍ଗ କହି ଇଂଲିଶରେ କହିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେ ଆସି ଛୋଟ ପିଲାଟା କେହି ସେଦିନ କହିନଥିଲେ, ସେ କହିଲା, କେତେ ସମୟ ଯାଇ କହିଲା। ବଡ଼ ଆଗ୍ରହରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତା କଥା, ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। ଯଦି ବା ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଇଂଲିଶ ସେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ବାଇବେଲର ଭିତର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ କହୁଥିଲା। ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ କହିଲି, ତୋ ମାଙ୍କୁ କହ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଛି କହିବ। ସେ ଆସି ତାର କହିଲା କଥା। ପରେ ପରେ ସେ ପିଲାଟା ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମାନେ ରହନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବାଇବେଲର ଭିତର କଥା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପଚାରୁଥାଏ, ପୁଣି ଇଂଲିଶରେ ସେ କହୁଥାଏ, ଓଡ଼ିଆରେ ନ କହିକି, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ପ୍ରାୟ ନଥାଇକି। ମୁଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ହେଲି। ଛୋଟ ପିଲା ଏମିତି କେମିତି କହିବ? ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ବେଳେବେଳେ ତୁ ଆସିବୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିବୁ, ଆଉ ଆକୁ ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଡାକି କାମରେ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବୁ। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ଏତେ ଭିତର କଥା କେମିତି ସେ ଜାଣୁଛି? ଏହିପରି ଭାବରେ ଛୋଟ କ'ଣ ବଡ଼ କ'ଣ, ଯଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଖାଲି ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି କରିଦେବି କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଟା ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ସେଇଟା ହବ। ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତ ସେ ବାଟ କରିବେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆମେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛୁ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମିତି ସେ ମକର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆରେ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମୟରେ କିଛି କିଛି କହୁଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁନଥାଏ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକ, ବେଶୀ ଲୋକ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧରି ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାରେ ରହି ମୁଁ କାମ କଲେ, ମାତ୍ର ଉଦ୍ଯୋଗର ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହି ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିକି ଆଉ ସଂଗଠନ କରି ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଗଢ଼ୁଥାଏ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ମେନ୍ କରି ସେ ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ସହାନୁଭୂତିରେ ସେଇ ସେୟାରିଂ ଟାଇମ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମକରୱାଗରେ, ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଣା, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ତ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସେୟାରିଂ ଟାଇମ୍ରେ କିଏ କହୁ ନ କହୁ, ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରାଙ୍କର ନଜର ମୋ ଉପରେ ଥିବ। ଯଦି ଆଉ କେହି ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ କେହି କହିବେ କି ନ କହିବେ, ତାପରେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବା ସମୟରେ ମୋତେ ନାଁ ଧରି କହିବେ, ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଠିଆ ହୁଅ, କୁହ। ମୁଁ କହେ, ଉତ୍ସାହିତ ସେ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟମାନେ, ସେ ସିଷ୍ଟର ମାନେ, ସେ
ଆଉ ରତନ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ହସୁଥିବେ, ମାନେ ଖୁସିରେ ମୋର କଥାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠିକାର ସ୍ପିକର ଥାଏ, ମେନ୍ ସ୍ପିକର, ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପିକର ଥିବେ, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ କାହାଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କାହାଠାରେ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି କିପରି ସେମାନେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପାବ୍ଲିକ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କଟକରୁ ପାଷ୍ଟର ବେଞ୍ଜାମିନ ବେହେରା, ସେ ଏ ମିଟିଂ ନେବେ, ନହେଲେ ମିଟିଂ କରେଇଦେବୁ ନାହିଁ। ପାବ୍ଲିକ ମିଟିଂରେ, ଆନୁଆଲ କନଭେନସନରେ ଏସବୁ ଅନୁଭୂତି, ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ସେ ବାଟ ପ୍ରଭୁ ଫିଟେଇ ଦେବେ। ଲୋକ ଚାହିଁବେ ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ହବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଖାଲି ଆସି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଆମେ ଧୀରସ୍ଥ ହେଇକି ଯିବା, ସେୟା ନାହିଁ। ଜଣଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ସେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଅଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଠାରେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁକିଛି ବିଷୟ ଲେଖା ହେଉଛି ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ କରାଯାଉ, ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ ହବାକୁ, ବଳବାନ ହବାକୁ ହବ। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବଳବାନ, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ବା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ସେମାନଠାରେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ ସିଷ୍ଟର ପ୍ରେମଲତା ବେହେରା କହୁଥିଲେ, ବ୍ରଦର ସମର୍ପଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଁ କହୁଥିଲେ, ସେ କୋଉଠୁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ନା କ'ଣ ସେ ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ଆରମ୍ଭ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, କହିଲେ ସେ ବ୍ରଦର ସମର୍ପଣ କହି ଜଣେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସେ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏମିତି ବୃଷ୍ଟି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତ ଲେଖା ହେଉଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କାହାର ଗୀତ, କାହାର ଶିକ୍ଷା, କାହାର ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବିଷୟ ବା କାହାର ଭାବବାଣୀ ଅଛି, ସବୁ ପାଳି ଅନୁସାରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ କରାଯିବ। ଗୀତରେ ବି ଅଛି, ଯଦି ଗୀତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କ'ଣ ନ ହବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଆଉ ଯଦି ଭଲରେ ଜଣେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇଯିବ। ନିଆଁ ଯଦି ଜଳିବ, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିବନି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ସେ ମାଡ଼ିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଚାହିଁବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ, ସେଇଠି ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତେଣୁ କୌଣସି ବିଷୟ ସାଧାରଣ ହାଲୁକା ହବନି। ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ଗୀତ ହେଇପାରେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରେ, ସେ ଆଉ ତାହା କିଛି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ଆଉ ଏପରି ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆପେ ତ ଲୋକମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ନା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେବ, ଅଟକେଇ ଦେବ। ନହେଲେ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଯାଇକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମିଶିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବେ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେ ଜଣାଯିବେ ଆରେ ଏ ଲୋକ ଭିନ୍ନ, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାର ଗୀତ, ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତାର ସବୁ ଯାକ ନର୍ମାଲ ଭାବରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନ୍ଦା ଭାବରେ କଲେ କିଏ ସେଥିରେ ଉତ୍ସବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଟାଇମ୍, ବୋର ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ପ୍ରଚାର କରିବ, କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭଲ ବିଷୟ ସେମିତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବୋର ହେଇଯାଉଥିବେ, ଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ହବନି। ଆଉ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଲେଖା ଅଛି। ଆତ୍ମିକ ସଭାଇତାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଚାର ସବୁ କିଛିରେ ସେଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆମକୁ ବଳବାନ ହେବାର ଅଛି। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ହୁଏତ ଏଇଟା ମୁଁ ଶେଷ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା କନକ୍ଲୁଜନରେ। ଆଉ ସେ ସାମସନ୍ ପରି ଲୋକ କିପରି ବଳବାନ ଲୋକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା,
ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଆଜି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଲେଖାଇଛି ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଥିଲେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୁଏତ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଜି କିଛି ହେଉନାହିଁ ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଯାହାଙ୍କର ଆସିବାର ଅଛି ସେ ଆସିବେ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦେଖିବାକୁ ହବ ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ଯେ ଗୌରବମୟ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ବୃହତ୍ ସିଂହାସନରେ ଏକା ଉପବେଶନ କରିବେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମହାନ ମୃତ ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହେବେ ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସେଦିନ ଆଉ ବହୁତ କଠିନ ହେବ ଭୟଙ୍କର ହେବ ସେଦିନ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନଥିବ ତାହା ଆଉ ବିଚାରର ଦିନ ଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଦୟା ନଥିବ ପ୍ରେମ ନଥିବ କ୍ଷମା ନଥିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୀତରେ ଗାଉ ଦୟା ସହିଷ୍ଣୁ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବଦନେ ସେ ମେଘରଥରେ ମହାବିକ୍ରମେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଉ ଦୟା ନଥିବ ସେ ସହିଷ୍ଣୁ ହେବେ ନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ସେ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାର ଅଛି ଏପରି ମହାନ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାମସଙ୍ଗର ପତନ ହେଲା ଆମେ କିଏ ଆମେ କେଉଁ ଲେଭେଲରେ ଥିଲୁ କି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ଅଛି ସାବଧାନ ହେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ଯେମିତି ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ନ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ନିହାତି ଅଛି ଆମେ କେବେ ଜାଣିପାରୁନୁ ମାତ୍ର ଆମ ବିପକ୍ଷରେ ଶୟତାନ ଅଛି ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଅନେକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରି ଗ୍ରାସ କରି ସାରିଲାଣି ଗ୍ରାସ କରିବାର ନାହିଁ ଗ୍ରାସ କରି ସାରିଛି ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଉନାହିଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମାଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ପଳେଇଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ଶୟତାନ ଗ୍ରାସ କରି ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ତାହେଲେ ତେଣୁକରି ଯଦି ସୁଯୋଗ ଥିବ ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଭଲ ନହେଲେ ଆଉ ଶୟତାନ ଚାହିଁକି ରହିଛି ଆଉ ଏ ସାମସନକୁ ଆଉ କ'ଣ କରାହେଲା ତାକୁ ଧରିଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟା ଉପାଡ଼ିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିନଥିବ ପିତଳ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଲେ କାରାଗାର ରଖିଲେ ଚକି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପେଶେଇଲେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୃହରେ ଆଣି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କୌତୁକ କଲେ ପରିହାସ କଲେ ଆଉ ଶେଷ କଥା ଥିଲା ସେ ସାମସନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଥରକ ମୋତେ ବଳବାନ କର ମୋର ଏଇ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ଏ ପୁଲିସମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ନେବି କହିକି ଦୁଇ ହାତରେ ସେ ଗୃହରେ ଯେତେ ତଳେ ଉପରେ ବସିଥିଲେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଉ ତାର ଦୁଇଟା ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଧରି ବଳରେ ସେ ନୋଇଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ଏ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ 20 ବର୍ଷ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କରି ଲେଖା ହେଲା ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା 40 ବର୍ଷ ନହେଲେ 50 ବର୍ଷ ନହେଲେ 60 ନହେଲେ 70 ନହେଲେ 80 ବର୍ଷ କି 100କୁ ମଧ୍ୟ ଟପିଥାନ୍ତା ମାତ୍ର ସେ ନିଜେ ଲୋକ ଏମିତି କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଖାପେକ୍ଷା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କେମିତି ସାବଧାନ ହେବେ କେତେଟା କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 6ଟି ବିଷୟକୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉଣା ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ ନାହିଁ ବଳବାନ ହେବେ ଏଫେସୀୟ 6 ପର୍ବର 10 ପଦ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲି ଶେଷ କଥା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିଲି ଆଜି ହୁଏତ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଏ ମଝିରେ 8ଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେବ ଯେପରିକି ବାକ୍ୟରେ ଆତ୍ମାରେ ଶକ୍ତିରେ ଦର୍ଶନରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାରେ ମାନେ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ରେ ଏପରି କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ସବୁ କହିଛି ପ୍ରାୟ 8ଟି ବିଷୟ ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମିଳିବ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ କହିଲି ଆଉ ଆଜି ହୁଏତ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଜନ୍ରେ କହୁଛି ଶେଷ କରିକି ଆଉ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ହୁଏତ ଏମିତି ସିରିଜ୍ କରିକି କହିବି ନାହିଁ ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା
बहुत प्रदत्त होती बहुत दाबी करा वाक्य सब शुणिच तमें कौन कल प्रकृत ख्रीस्टियान जीवन एत हालुकार जीवन टे बाइबल पढ़दवा घरे टे प्रार्थना करदे गिरजार दे बसिकी पलि आसवा दान दशमांश चांदा कंडिकी देदा एतिकी नहीं आमर आत्मिक जीवन को आमको टाणुआ करने को आउ तेणु से छड़ी विषय कौन नेवर लाख केबे आपणकर अभाव न रहू स्पिरिट ऑफ गॉड ईश्वर आत्मा आत्मा आउ सांग को त्याग करदे एकदम दुर्बल सही गले जहाँ कि हरुंट हरातु आत्मा को हरातु ना भल्ले पवित्र आत्मा पूर्ण हूँ आत्मा उत्तप्त हूँ यथेष्ट प्रभाषा कहतु आत्मिक दान गुड़ी पाइबा चेष्टा कर नेवर लाक द सर्वेंट ऑफ गॉड ईश्वर और मैन ऑफ गॉड आउ ईश्वर लोकों को केबे हरातु ना द्वारा आप बलवान हे एलियो सहित इलिशा लगी रही शेष एलियो कहले कौन मागुच माग आप आत्मार 2 गुण अंश मत दिंतु एलियो आत्मार 2 गुण अंश इलिशा पाईगले एलियो से केते परिश्रम करते मात्र से दिन इलिशा एलियो को मागिकी पाईगले प्रभु लोक हस्तार्पण द्वारा केते कार्य हम लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण होती उपयुक्त प्रभुंर वाक्य शिक्षा देके से ठीक रास्तार से ने तेणु तो प्रभु जीशु मत दर्शन रे कहले आल्फा बड़ी शिक्षा जाओ प्रकृत गोटे प्रभु लोक मुझे देखुची जड़े लोक से दर्शन रे से मत अनेक हसुंट से आउ कि बगीचार कम कर मत आल्फा बड़ी शिक्षा ऊपर पठेले मुरुकी मुरुकी हसी कहते तुम बैग सेट रख ठीक विषय आप पाइबे जड़े प्रकृत प्रभु लोक आउ तेणु सेपरी जड़े प्रकृत प्रभु लोक हरात ना ज्ञानी संगे गमनागम तुम ज्ञानी जो लेखा नेवर लाक सन ऑफ गॉड ईश्वर पुत्र को हरात ना मैन ऑफ गॉड हरेबे ना कि सन ऑफ गॉड जीशु जीशु शिष्य मान शक्ति देले रोगी मान सुस्थ भूत छड़ा माथु 10 पर्व आरंभ लेखा से भाव आउ से चेतना दे कले पवित्र आत्मा न पाइबा जे जेरूशलेम छाड़ी जीवनी पवित्र आत्मा आसले तुम्हें शक्ति पाइब धर्मशास्त्र बुझापी से बुद्धिर द्वार खोलीदे आउ प्रभु जीशु निजे कहले स्वर्ग पृथ्वी सब अधिकार मत दि जाइए माग जहाँ मते आउ तुमको देवी तेना प्रभु को केवे छाड़तु ना जिते प्रकार जागतिक कार्य कर्तव्य दायित्व थे मैंने सब पछरे पकई राज्य धार्मिक अन्वेषण करें कहली नेवर लीव द वर्ड ऑफ गॉड ईश्वर वाक्य बाइबल छाड़तु ना दिन राति यथेष्ट आग्रह नहीं कि पढ़तु ए वाक्यटा आउ जीवंत कार्य साध क्विक एंड पावरफुल शक्तियुक्त एवरी 4 पर्व 12 पदर लेखा प्रार्थनार सहित आत्मिक मन है आग्रह सहित जदि बाइबल पढ़े यथेष्ट उत्साह प्रेरणा सबुजाक आप पाइबे से आप दुर्बल हेबे ना बोले चैलेंज ता भीतर आप पाउथे तेणुक दिवारात्रि जे व्यवस्था ध्यान करे से लोक धन्य बोली कहला से जहा कले ता सफल हम से जलस्रोत रूपित वृक्ष परी हम इत्यादि लिखाई 4टा विषय है 5 नेवर लीव द हाउस ऑफ गॉड ईश्वर गृह को केबे छाड़िबे नहीं माने मंडली को केबे छाड़िबेनी मंडली को नरकर बल पराजय करिबो नाही बोली प्रभु जीशु स्वयं कहले मंडली होची ख्रीष्टंकर शरीर प्राण पण उद्यम करी मंडली सभारे लागि रुहन एकुटिया आपण जगत रे आउ प्रभुंकर लोक ही आप केबे बंची पारिबे ना गोटे कथारे साधारण कथारे अच्छी आउ यूनाइटेडली वी स्टैंड डिवाइडेडली वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल जदि आम एकत्र हो आम ठिया ही पारिबा जदि आम भिन्न भिन्न हो जाऊ आम तले पड़ी जावा 2टा हाथ को मिसेले केते शक्ति हम गोटे हाथ शक्ति केते कम 50% कमी 5टा आंगुठी मिसिले आउ केते आउ टाण हम हाथ मुठाटा जदि आउ गोटे भी जदि से काणी आंगुली कही बाद देदेले सेटा केते तार शक्तिटा कमिज से भाव में मंडलीर निहाती जदि आप बलवान है आत्मिक जीवन को रक्षा करने चाहते मंडली इंपोर्टाट 5टा विषय कहली शेष है नेवर लाक द विजन ऑफ गॉड ईश्वर दर्शन केबे हरात ना एमती भाव में आपणकर धर्म जीवन को रखु पवित्र जीवन काटू आपको दर्शन मिलू आउ मशा प्रभु ठारू बारंबार से दर्शन पाई प्रभु जमती कहते से अनुसार कार्य करी कौन न कले मिस्र देश संपूर्ण ध्वंस हो गला
ଫାରୋ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଶା ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ। ସେ ରାଜା ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ନଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ କିପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ୱେର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ନୋ ଭିଜନ୍ ପିପୁଲ୍ perish, ଦର୍ଶନ ନଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କଥା କହିବେ। ମାତ୍ର ଲେଖା ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଚେତନ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହେଲେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୃଷ୍ଟି କରିବା। ଆଉ ବୃଦ୍ଧମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଯୁବାମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ଲେଖା ହେଲା। ଯଥେଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହବ, ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। এই 6ଟି ବିଷୟ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଉଣା ନ ରହୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ନ ହେଇକି ବଳବାନ ହେବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବେ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ, ସେଟା ସଫଳ ହେବା। ଦୁର୍ବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ସଫଳ ହବ ନାହିଁ, ସବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଟାଣୁଆ ବଳବାନ, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହବ। ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କିଛି ବଦଳେଇ ଦେବ। ଯେପରି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ରାଜା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ, ଆଉ ସେ ଶୀଘ୍ର ଘୋର କର୍ମ କରି ବାହାରିଗଲେ। ଯେଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଉଛି ତାର 60 ପର୍ବ 22 ପଦରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟେଇବା। ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଥା କାଳରେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଘଟାଇବା। ଯେଶାୟା 16 ପର୍ବର 22 ପଦରେ ଯୋସେଫ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସଫଳ କଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ପୃଥିବୀର ଚାରିଆଡ଼େ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଉଛି। କିଏ ଯୋସେଫ ଅଛି କୋଉଠି? ମାତ୍ର ଅନେକ ଆଜି ସେ ସାମସନ ପରି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସେମାନେ ବଳବାନ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଭଲ ଥିଲା, ଆଜି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସୁଯୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବନ କରି ଉଠିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବର 12 ପଦ ଅନୁସାରେ ଯେପରି ସେ ପଡ଼ି ନ ଯିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ 6ଟି ବିଷୟ ଯେପରି ହରିବ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ କଥା କହିଲି। ଆଉ ଏଇ ସିରିଜଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଶେଷ କରୁଛି। Hallelujah, praise the Lord. Udarabani kharaba shabari Allah rabani kharabanda Allah rabana daraba. प्रभु तुम नामर धन्यवाद। तुम्हें वाक्य द्वारा कथा कहिता लेखा होछि सदा प्रभु वाक्य प्रदान करंती। इदरबानी खारब शकला रबानी खारबे 10 दिन पर्यंत प्रभु तुम्हें वाक्य द्वारा कथा कलो। बलवान हो कारण तुमर विपक्ष शैतान दुर्बल नहीं, से बलवान। सिंह परि गर्जन करी ग्रास खोजी बुलुची। अभ्यासगत धारावाहिक कार्य प्रभु ताहा आमानकर किछि उपकार करिव नाही, मात्र आमानकु ईश्वरଙ୍କ राज्य निमंते मध्य लाभ स्वरूप होबाको हबो। परीक्षा रे आमानकु जय करिबाको हबो, तापर सिना जीवन रूप मुक्त मिलिवो। इदाराबानी खारबा शाबा प्रभु जो प्रतिज्ञा करथिले इस्राएल मानकु से कणाम देश दबा में पृथ्वीर श्रेष्ठ स्थान 40 वर्ष पर्यंत समानकु प्रांतर नेले परीक्षा करिया पई, नम्र करिया पई। এইপরি প্রভু সমনিরূপণ করে কার্য কর। প্রত্যেকଙ୍କୁ দয়া কর। প্রত্যেক ଯେଉଁମାନେ এই ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରକୁ ନେଇ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଭୟ କମ୍ପ ସହ ଆପଣା ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଯାଏ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତୁମେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସାଧନ କର। ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପର ଆଉ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ଅନେକଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କଲା। ଆଉ ଏବେ ଆଉ ସେଟା ପ୍ରାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ତୁମର ତ ପ୍ରଚୁର ଦୟା ଅଛି, ମାତ୍ର ଶେଷ ସମୟ କେତେ ଭୟଙ୍କର। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହି ଅନେକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ତୋରି ଧ୍ୱନିରେ ତୁମର ଆଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଉଠି ଆସ, ସବୁ କିଛି ବିଷୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତୁମର କଣ୍ଟା ବିଧା ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କର ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never
Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ। ଆମେନ୍।